अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ग्रानो मोहतरम कतुन को प्रोग्राम द शरीयत पढ़ना के स्तासुरूर मुफ्ती सैयद अब्दुल बसीर शाह हाजी से स्तासु पदरन खिदमत के हाजिर। उम्मीद दे इंशाअल्लाह चे खबे पाफियत सर बे और द शपे औरज़े द अल्लाह तबारक व तआला द रहम और द करम लांदे बा तेरवे। मोहतरम मुंगा उतासुला द जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक इताअत दा इंतहाई दर्जे ज़रूरी दे। द रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक प सुन्नत बंद अमल का वल दा ढेर ज़्यादा ज़रूरी दी। मोहतरम उतासुलक सोचो के लग नज़र हो के यो माशूम दे दागत तस्वीर दे और आग तस्वीर दा पे कागज़ बंदे प्रिंट शवे दे नो चे कल दा आग मोर दा तस्वीर गोरी ओहो दा खो ज़मा द बच्ची दे, दा खो ज़मा द ज़वी दे, दा खो ज़मा द रोर दे, दा खो ज़मा द वालिद सेब दे, दा खो ज़मा द त्र दे, दा ज़मा द मामा दे, या ज़मा द नूर रिश्तेदारानो दे, या ज़मा द वालिदी साहिबे दे। नो दा खबर ज़ान ला द ची तस्वीर खदे क खन दे आग ज़ान ला खबर दा, आग ज़ान ला मसला दा। ज़स्तासु द आम फहम मसले पर तौर बांधी चिस्तासु जहन त यो खबरा प आसाने सर राशि और तासु जहन नशी न के दे द पार ज़रा दे खबर मिसाल वर्को उस मुंगा तासु तस्वीर दे और दा पम कागज़ बंदे प्रिंट नो कल चिदा कागज़ ता सरवी और बले नो ते और तो वरगुरज़े कस्ता शद ज़रूरत हुई हद तलवसा कोशिश तदा के चिदा तो और तो वरनो गुरज़े वाली चेयर दा ज़मा द बची तस्वीर दे, दा ज़मा द प्लार तस्वीर दे, दा ज़मा द रूर तस्वीर दे, दा ज़मा द मूर तस्वीर दे चिदे ना तकलीफ जोड़ नशीनो दा तो नस्वज़े दगशान कतदा नस्वज़े नो वाली नस्वज़े चिदा ता सारा मीना दा उस्ता द सारा मीना दा उस मुंगा तासु चिकल हम द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक मीना महब्बत ताल्लुक़ तलब तलब इश्क दा फजल के वाचो और द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक प सुन्नत बंदे अमल पैरा दा ज़मा द महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक तरीक़ा दा ज़मा द महबूब जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तरीक़ा दा ज़मा द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अदा दा नुज़ुब सिंगा दगा अदा प्रेदम याद साथे मोहतरमो चा हम कल हम द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अदा द अगी मुबारक तरीक़ा द अगी मुबारक किरदार द अगी मुबारक सीरत द अगी मुबारक सूरत दा पखपल ज़िंदगी के रावस्ते दे परवरदिगार आलम दगा इंसान पर दुनिया के हम कामयाब कर दे और आखिरत के वम इंशाअल्लाह दे कामयाब नुची ओ इंसान द इंसान तस्वीर नस्वज़ी वले वजह सिर्फ दाद जिदा द हक़ महबूब दे वजह सिर्फ दाद चिदा द हक़ दिल अजीज़ दे। ए ज़मा मोहतरमो ए ज़मा रुनो ज़मा ख़ुयान्दो चिकल तासु द रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मुबारक तरीक़ा अपनावे और द क़ियामत पोरस बंद इस्ताप वजूद बंदे द जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द सुन्नत असर मौजूद हुई द क़ियामत पोरस बंदे इस्ताप वजूद बंदे द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक तरीक़ा मुबारक मौजूद है। क़ुरबान द महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ना फ़िदा हूँ आपके किस किस अदा पर, फ़िदा हूँ आपके किस किस अदा पर अदा इलाका और बेताब दिल एक द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक किरदार सीरत सूरत खलवत जलवत उठना बैठना दा टोल पटोल ज़मुंगा उस्तासु द पारा मशाल राह दी द आगा अजीम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक सरा मीना दा ज़मुंगा उस्तासु ज़रूरी दा लाजिमी दा अहम दा मुहिम दा नो चे कल ता अल्लाह ता मखामख शे नो चे ता खपल बची तस्वीर नस्वज़े ची दा सिर्फ पा कागज़ दे नो तस ख्याल साथे चे अल्लाह ताला बता उस वज़ी पर और द जहन्नम के हिस कल हम ना वही बद ज़मा द महबूब शबाहत रौड़े दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़मा द महबूब तर्ज रौड़े दे द ज़मा द महबूब तरीक़ा रौड़े दा द ज़मा द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द चेहरे अनवर मुबारक सुन्नत रौड़ी दी द आगी मुबारक पशान पटके पसर कड़े दे द आगी मुबारक पशान गिरा प्रेखे दा
د داغه مبارک پشان مسواک استعمال کړي دي د داغه مبارک پشان پنسیو شتی کړي دي د داغه مبارک پشان روټه خړلې ده د داغه مبارک پشان نوکان واړه کړي دي د داغه مبارک پشان رانج اچولي دي او د داغه مبارک پرنګ طرز اختیار کړي دي. اوہو اگر چې دا ردی مسلمان شکل دی لیکن دا شکل په اصل کې ماتا زما د محبوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک تصویر پیش کړي. محترمو عہد وکې محترمو عہد وکې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په سنت او غیرت وکې را پاسه د خپل محبوب علیه السلام مبارک په سنت او طریقو باندې عمل وکې. قسم په خدای چې تاسو مونږ د رسول الله علیه السلام مبارک په سنت او غیرت وکړو. قسم په خدای چې مونږ او تاسو د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په سیرت غیرت وکړو. قسم په خدای چې مونږ او تاسو د محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک په طرز زندګۍ باندې غیرت وکړه. ان شاء الله ثم ان شاء الله مونږ او تاسو ته به دین دگنی رات چگنی ترقی ملاوی. صحابہ کراموں کو رہ کرنا وی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اورم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ولی مونږ د الله کتاب د الله قرآن د الله د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقې شاته غرزولی دي. محترم قرآن مقدس کے اللہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کے اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر ہو جائے. محترم مسلمانان رونو چې کله هم مونږ او تاسو د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک طریقہ د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک پشان زندگی د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک پشان زندگی دا اپنو کو بیا به زمونږ او تاسو دنیا هم خشتوي آخرت به هم خشتوي. مونږ او تاسو چې په سنت او عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چا چې زما په سنت باندې عمل وک چا زما په سنت او عمل وک دی به ما سره د قیامت په ورځ باندې په جنت کې یوځي وي دا به زما ملګری وي. اے محترمو مونږ ته چې څوک انویټیشن کارډ راولیږي وی لکه ته به د فلان کی صاحب ملمه او فلان کی ملمانه به راځي او ته به د هغې په منځ کې ناست دی نو زه څومره خوشحاله شم او د فلان کی صاحب سره به زه کینم. اے زما د محترمو اے زما د محبوب پیغمبر علیہ السلام مبارک امتیانو ستاسو په نوم پیغام دی ستاسو په نوم میسج دی ستاسو په نوم اهم دعوت ته چې تاسو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره په جنت کې یوځای یې. آہا دا د الله احسان دی. کہا میں اور کہا یہ نگہت گل کہا میں اور کہا یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی. دا د پروردگار عالم احسان دے او دا سے احسان دے چې لا متناہی احسان پروردگار عالم پا موتا بندے اوکا وجہ صرف دادا چې مونږ به د رسول الله علیہ السلام مبارک په سنت و عمل کړي. الله دې مونږ ته عمل نصیب کی. قسم په خدای مونږ او تاسو ډېر خوش قسمت خلک یو مونږ او تاسو ډېر خوشبخت خلک یو مونږ او تاسو باندې الله تعالی ډېر احسان کړی دی چې رسول الله علیه السلام مبارک ماشوم او خلکو ولید د هغه ټیم راهبانو چې ولید د هغه وخت د هغه کتاب د اهلی کتاب او عالمانو چې ولید د هغې مبارک پسترګو مبارکو کې د هغې مبارک پسترګو مبارکو سره خشته انداز او د هغې مبارک تندي کې رڼا مبارکه ولیده. اوهو افسوس صد افسوس زما محترمو آغا راہبان وی کاش چې مونږ هم ژوندي یو او دا عظیم پیغمبر اعلان لګی چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه د الله تعالی اخرنی پیغمبر ما نه پس بل پیغمبر نشتا. الله فرمای وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پروردگار عالم دا عظیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ او تاسو د پاره رحمت را لېږلی. دغه عظیم پیغمبر علیہ السلام مبارک نن مسلمانانو نه زما ګیله ده. محترمو دا زما ګیله یوازې نه ده
دا به زما د پیغمبر علیه السلام مبارک ګیله هم وي، دا به زما د امت د علماو د صلحاو د اکابرینو او د اسلافو ګیله هم وي. مونږه په یو تهذیبي دور کې روان یو، یو داسې تهذیبي دور چې مونږ او تاسو د تهذیب مقابله وکړو. نن ما ته او تا ته د حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک سنت ښه نه ښکاري. هغه صحابه چې هغوی لاړل د قیصر او د کسرا او د روم د بادشاهانو په دربار کې ولاړو، د یو صحابي مبارک نن وړی پرېوته او دا ښه طریقه ده چې سړي نن وړی پروزي او دی راوالي وی ګوري چې صفاوي صفۍ کې خولې ته واچي، دا ښه طریقه ده. نو دی مبارک صحابي هغه مبارک صحابي مبارک هغه وړی راواغشته، خلک ورته یو د بادشاه محل دی، وی ما د پاره د بادشاه د محل اس حیثیت نشته، ما د پاره د بادشاه د محل اس حیثیت نشته، ما د پاره زما د محبوب علیه السلام مبارک سنت ضروری دی. زه به د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په سنتو باندې عمل کوم. ای زما محترمو، نن د امت نوجوانان د خفه کیږي نه. تاسو ته به څوک سمه خبره کوي؟ تاسو زمونږ رونه یې، تاسو زمونږ اهل یې، تاسو زمونږ د کور خلک یې، مونږ او تاسو د یوې کلمې رونه یو. انما المؤمنون اخوه. الله تعالی وی دا ټول مؤمنان په خپلو کې رونه دي. زما او ستا په منځ کې یوه رشته ده، هغه رشته د لا اله الا الله محمد رسول الله رشته ده. ای زما د محبوب علیه السلام مبارک د امت نوجوانانو، تاسو ته به څوک نصیحت کوي؟ تاسو ته به څوک سمه لاره ښیي؟ تاسو زمونږ رونه یې، تاسو زمونږ محترم یې، تاسو زمونږ قابل قدر یې، تاسو زمونږ قابل تکریم یې. والله تاسو باندې مونږ خفه کیږو. اے د امت نوجوانانو، ګیره د محمد رسول الله مبارک سنت ته ګوره، ګیره د نبی علیه السلام مبارک سنت ته ګوره. نن د امت نوجوانان په ګیره کې ډیزاینونه جوړوي، نن د امت نوجوانان په ګیره کې ډیزاینونه جوړوي، خو دې ماشومانو ته پته نشته، دې نوجوانانو ته د ینګ جنریشن ته علم نشته. ما ته علم دی انشاءالله چې کله دی ته دا مسله معلومه شي، هیڅ کله به هم دی دا کار نه کوي. دی د خپل پیغمبر علیه السلام مبارک صحیح عاشقان دی. الحمدلله زما د ملک نوجوانان دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې خپل ځان قربانون کی مسلمانان دی. الحمدلله. نو اے د امت نوجوانانو، اے د امت بهترینو او ښکلي نوجوانانو، اے د محمد رسول الله مبارک امتیانو، دا ګیره دا د محمد رسول الله مبارک سنت دی. دا الله د پاره په دې کې ډیزاینونه مه جوړوئ، په دې باندې زما د محبوب علیه السلام مبارک زړه مبارک ته تکلیف رسی، په دې باندې زما محبوب علیه السلام مبارک ته دک رسی. په پخواني امتونو کې به په ګیره کې هغه خلکو یاقوت او مرجان ایښودل. ګیره د عزت نشان، ګیره د احترام نشان، ګیره د مردانګۍ نشان، او ګیره د تمامو انبیاء سنت ته، بلکې علما لیکي وجوب ته رسي. نو لہذا زما درخواست د امت ته نوجوانانو نه دی. د دې وجې نه مونږه بعضې علما دا هم فرمایي چې تاسو کله نهی خانې ته ورشئ نو دغه شیشې ته ډېر زیات ګورئ مه. دې شیشه کتو کې د انسان حافظه کمیږي، د انسان د حافظه نه د دماغ دا کمزوري کیږي. او وجه څه ده؟ وجه دا ده چې په دې شیشه کې، وجه دا ده چې په دې شیشه کې د الله تعالی عظیم سنت د رسول الله علیه السلام، د الله تعالی د عظیم پیغمبر علیه السلام سنت د رسول الله علیه السلام مبارک هغه ګیره مبارکه کټ کیږي او الله تعالی هر ګناه معاف کوي. انسان چې الله ته توبه وباسي الله تعالی ګناهونه معاف کوي، خو ښکاره ګناه باندې الله ډېر خفه کیږي. څوک چې سر عام ګناه کوي، سر عام ګناه کوي، الله تعالی په سر عام ګناه باندې خفه کیږي. او یاد وساتئ محترمو، ګیره کټ کول دا سر عام ګناه ده. دغه شان محترمو، نن د نبی علیہ السلام مبارک
سنت څوک نه ژوندي کوي. خلک جماعت ته ځي، مسجد ته ځي، ټوپۍ نه په سر. حالانکه پکار خدا د چې مونږ او تاسو ټول مسلمانانو پټکي په سر ولې. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی العمائم تیجان العرب، العمائم تیجان المؤمنین. دا د عربو دا پټکی چې کوم دي دا د عربو تاجونه دي او دا د مسلمانانو تاجونه دي. نو محترمو زما درخواست دی، زه غواړم چې تاسو ته د سنت رسول الله په ادایګۍ باندې چند خبرې وکم او په هغې باندې تاسو ته د ساينس په حواله باندې هم اصول پیش کم. دا انسان حریص دی دته چې ته دنیاوي فواید خې نو بیا دا کار کوي. اگر چې دا د اخروي فوایدو دپاره مونږ کوو او د ټولو نه اهمه پکې زمونږ غرض دا دی چې زمونږ پیغمبر علیه السلام مبارک مونږ نه خوشحاله شي. محترمو انشاءالله پروګرام کې و مزید گفتگو په دې حواله باندې کوو. دې وخت کې مونږ سره ټایم شوی دی د بریک. زو دمې طرف ته چرته هم مزه مونږ سره اوسئ. جی ګرانو محترمو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام د شریعت په رڼا کې هرکلی وایو. محترمو مونږه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په سنتو طریقو باندې گفتگو شروع کړې وه چې کله یو انسان سنت طریقې د خپل زندګۍ دپاره ضروري وګڼي نو دې انسان ته د دنیاوي فوایدو سره سره د اخروي فوایدو سره سره د اخروي فواید یو خو ګوره د ټولو نه اهمه نقطه یاد ساتئ محترم او هغه دا ده د ټولو نه اهمترینه مسله ډیره اهمترینه او ډیره زیاته لازمي مسله چې مونږ او تاسو ته د رسول الله علیه السلام مبارک هغه د هغې مبارک مشابهت ملاوي. دا د ټولو نه غټه خبره ده چې مونږ او تاسو ته د نبی علیه السلام مبارک طریقه ملو شي، چې مونږ د پیغمبر علیه السلام مبارک ته سنت و قدرمندي وکړو. دا زمونږ دپاره غټه خبره ده، بهترینه خبره ده. په دویم نمبر سره مونږ او تاسو ته د آخرت فواید په دې ملاوي. دا څه هسې نه دي، د دې ډېر زیات فواید دي. اے محترمو یاد وساتئ څوک چې د رسول الله علیه السلام مبارک ته سنتو مطابق زندگی تیره کی قسم په خدای د ده په زندگی کې سکون راشي، د ده په زندگی کې چین راشي او د ده زندگی شاندار شي او د ده زندگی مزیدار شي. په دریم نمبر سره د دې ساینسي فواید یا د میډیکل په دنیا کې د دې ډېر زیات فواید دي او هغه به انشاءالله مونږ تاسو ته هغه مخکې کوو. انسان طبعا دا حریص دی او د مزاج دا دی، د هر انسان دا مزاج دی چې ما ته په دې کې د دنیا څه ملاویږي. نو علماء لیکلي دي چې په دنیا کې هم په دې باندې انسان ته هغه فواید ملاویږي. محترمو په احادیث مبارکو کې راځي لاسونه وینځل. مونږ او تاسو روټۍ خورو که نه؟ نو مونږ او تاسو چې روټۍ خورو نو لاسونه وینځو که نه وینځو؟ نو که لاسونه نه وینځو نو دا غلط کار کوو. که لاسونه وینځو نو دا سنت رسول الله علیه السلام دی. اوس چې مونږ او تاسو لاسونه ووینځو نو مونږ ته څه ثواب ملاویږي او د هغې سره سره مونږ ته څه په دې باندې دنیاوي فواید دي او په دې باندې مونږ ته د اخروي څه فواید ملاویږي. نو یاد ساتئ محترمو چا چې د خوراک په ټایم باندې هغه خپل لاسونه ووینځل نو دی د ډېرو زیاتو مسایلو نه بچ شي. یاد ساتئ چې کله انسان روټۍ خوري نو دله پکار دا دی چې دی پراپر لاسونه وینځي، ښه مزیدار ښه ښکلي لاسونه وینځي. او بل زمونږ نن سبا چې کومه غټه مسله ده نو هغه دا ده چې زمونږ خلک روټۍ وخوري نو لاس نه وینځي او هر چاته لاس ورکوي. نو دا د تهذیب او د معاشرتي آدابو خلاف عمل دی. ګوره چې یو سړی روټۍ وخوري نو دله پکار دا دی چې دی چاله لاس نه ورکوي، دی د خپل لاس داسې کی هغه سره سلام وکړي، یاره چې دا لاس مې لږ ګنده دی، نو به ورته ټیک ده. اوس تا روټۍ خوړلې ده، هر څه دې خوړلي دي او هغه له دې لاس ورکړه صحیح. نو ته خو په خپل ذهن کې دی چې دا ما ښه کار وکړه، خو دا تا غلط کار وکړه، دا تا غلط کار وکړه. غلط کار دې داسې وکړه چې هغه دې په تکلیف کې مبتلا کړه. یا بعضې خلک لاسونه ګندوي، سړي له غاړه ورکړي په ملا باندې داسې داسې وټپوي نو د هغه کپړې ګنده شي، د هغه ویسکوټ ګنده شي، د هغه نور کوټ یې چولي هغه ګنده شي، بل څه یې چولي یا عام شرټ چولي هغه ګنده شي.
نو دا خو مونږ تاسو ښه کار نه کوو. مسلمان دی به د صفای ډېر زیات خیال ساتي. جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای مسلمان به طبعا، مسلمان به ذهنن، مسلمان به عقلن او دی به خپل وجود ټول په ټول د صفای طرف ته بوزي. مسلمان به د صفای ډېر زیات اهمیت او خیال ساتي. نو محترمو چا چې لاسونه ووینځل نو دې انسان دپاره دا د ده لپاره ډېره د فایدې او د اهمیت ده. تر دې پورې چې فتاوی علمګیري لیکي چې انسان له پکار دی چې دې د خپل لاسونه تر دې ځینو پورې وینځي، دې ځینو پورې داسې ښه مزېدار داسې ووینځي تر دې ځینو پورې ښه ښکلې. بعضې خلک دا ګوتې داسې دا هم ټیک ده، خو ښه خبره دا ده چې سړی تر دې ځینو پورې لاسونه ښه مزېدار ووینځي او بیا روټۍ شروع کړي. بیا روټۍ خوړل د هغې آداب دي. د خپلې مخې نه روټۍ خوړل، په ښه طریقه باندې خوړل، چې کله خپله نوړی خوري د بل چا خولې ته نه کتل، د بل چا روټۍ ته نه کتل، د بل چا سالن ته نه کتل، د بل چا مخې ته نه کتل چې دې څه کوي. نو محترمو چې کله خوراک کې او لاسونه دې ووینځل نو تر ډېرو مسایلو نه به بېغمه شي، تا ته به ډېره فایده میلو شي. محترمو تر دې پورې فقهای کرام ډېر ښایسته خبرې کوي. فقهای کرام لیکي یو سړی دی غسل یې وکړه، اوس راووته د واشروم نه، ښه مزېدار یې ولامبل، ښه صفا سوتره دی، ښه بلکل ټیک ټاک دی راووته، خو دله بیا هم پکار دي چې دې لاسونه ښه مزېدار ووینځي، ځکه چې دا د رسول الله علیه السلام مبارک په سنتو باندې عمل دی. نو دې په دې باندې عمل وکړي چې دې کامیاب شي. محترمو د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل دې سره انسان د مختلفو جراثیمو نه، د مختلفو بیمارو نه، د مختلفو څیزونو نه انسان بچ کیږي. دا خو انسان دلته خو یاد نی کله یو څیز سره لاس لګېدلي، کله بل څیز سره لاس لګېدلي، کله بل څیز سره لاس لګېدلي، هغه ګوتو کې هغه جراثیم وي. نو ښه طریقه دا ده چې دې کله روټۍ ته کیني ښه مزېدار ښه ښکلې خپل لاسونه هغه ښه مزېدار صفا سوتره ووینځي او بیا راشي روټۍ شروع کړي. اوس یو سړی دی او هغه لاسونه ونه وینځل او روټۍ ته کېناست، ده ته به خامخا تکلیف میلاوي، خامخا به تکلیف میلاوي. په دې حواله یو واقعه کې راځي، و یو سړی او هغه په هوټل کې کېناست، روټۍ یې خوړه. نو چې کله هوټل کې کېناست او روټۍ یې خوړه نو یو څو نوړی چې څنګه وکړې بس سړی په هغه ځای راپرېوته او خوله باندې اوبه رالې او بس چې خلکو کته راکته خو سړی وفات و. بیا خلکو باندې هوټل والا باندې دی دعوه کوله چې دا خو د سالن کې څه دي. نو هغې ورته ویې یاره که د سالن کې څه وي نو دا خو مونږ د سحر نه پتیله شروع کړې د خرڅو، نور خلکه ټیک ټاک دي او دی پې مړ شو. ولې؟ دا خو بیا د ده کې څه مسله ده. خیر د ده چې کله پوسټمارټم کېده نو د ده په وجود کې زهر و زهر، چې کله د ده وجود د زهرو په حواله باندې شو نو بیا دی ډېر سوچ او بچار نه پس وکتل دا سړی ډرایور و ده به ګاډي چلو. نو چې کله به یې ګاډي چلو نو دی د ګاډي نه راکوز شو همدې هوټل کې، او چې راکوز شوی دی نو د ګاډي په ټایرونو زموږ د ډرایورانو حضراتو دا یو عادت وي، د ګاډي دا ټایرونه چک کوي چې هوا یې څنګه ده. دغه ټایم کې دې ډرایور هم د ګاډي دا ټایر چک کړی دی، داسې لاس ماسې پې والې دی چې د دې هوا برابر ده او که نه. اوس انسان دی د الله له طرفه دی خو احتیاط هم ضروري دی. احتیاط به ډېر زیات کې، احتیاط د انسان دپاره انتهایی درجې ضروري دی، انتهایی درجې. دې سړي دا طریقه کړې ده چې راکوز شوی دی، د ګاډي ټایر یې کتلی دی خو لاس یې نه دي انځلی. اوس چې کله معلوماتو شو نو دا ګاډی په لاره باندې چېرته په سړک باندې مار پروت او د ګاډي دا ټایر دا په دې مار باندې اوښتی و، هغه زهر هغې راښکلي و، ده په هغې باندې لاسونه ووال، هغه د خولې ته یوړل، هغه زهر د ده وجود ته لاړه. نو دا ښه طریقه نه ده. ای زما محترمو پیغمبر علیه السلام مبارک چې مونږ او تاسو ته کومه طریقه ښیي، پیغمبر علیه السلام مبارک چې مونږ او تاسو ته کوم یو عمل ښیي، په دغه اعمالو کې به زمونږ او ستاسو دپاره په دغه اعمالو کې به مونږ او تاسو ته الله تعالی د دنیا او د آخرت
الله تعالی د دنیا او د آخرت ترقه د دنیا او د آخرت راحتونه د دنیا او د آخرت خوشاله د دنیا او د آخرت ګټه هغه نصیب کړي. محترمو د خوراک نه وروسته هم لاسونه وینځل دا ضروري دي. د خوراک نه مخکې هم ضروري دي خو وروسته هم ضروري دي. زمونږ بعضې خلک وایي یاره دا لاسونه چې ته داسې داسې کوې په دې مخ یې راکاږې نو دې سره مخ نه خرابېږي او دا نه دا غلطه خبره ده. دا ټیک خبره نه ده. ښه خبره دا ده چې ته کله روټۍ وخورې لاسونه ووینځه ښه مزېدار بیا که د لاسونه لږ نیمتر وي او په مخ یې راکاږي نو بیا څه خبره نه ده. خو ته اوس د سالن لاس په مخ باندې راکاږي تا روټۍ خوړلې ده تا سالن خوړلی دی او تا لاسونه د هغې بو پکې دی او ته په مخ باندې راکاږي دا ته ښه کار نه کوې دا خو ته د نقصان کار کوې دا خو ته غلط کار کوې. لہذا موږ او تاسو له د دې نه هم ځان بچ کول پکار دی. جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای د ابو داود شریف حدیث مبارک دی رسول الله علیه السلام مبارک وی چا روټۍ وخوړه چا روټۍ وخوړه او د روټۍ د خوړلو نه پس د لاسونه ونه وینځل او دې څه موضوعي څیز وخوړه دی د خپل ځان په خپله ذمهوار دی. موضوعي څیز بالفرض د دره لاسونه داسې پراته دي صحیح او دا ګنده دي که دې لړم وخوړه که دې مار وخوړه که دې بل داسې څیز وخوړه چې هغه د چکنایۍ پسې د ګوتو کې خوږوالي پسې یا د ګوتو کې چکناهټ دی هغې پسې راځي او د هغې سمیل په دغه ځناور باندې لګي دغه حشرات الارض باندې لګي او تا نه چک ووایي تا وخوري نو ته د خپل ځان په خپله ذمهوار ولې تا غلط کار کوه ولې تا چې کوم دی لاسونه نه دي وینځلي نو دا یو انتهایی غیر مهذب عمل دی. بل اخلاقی لحاظ سره هم ښه کار نه دی. د مسلمان شان دا دی دی به چاته تکلیف نه ورکوي د مسلمان دا شان دی دی به چاته تکلیف نه ورکوي. دا نبی علیہ السلام مبارک چې ارشاد فرمایي چې تاسو کچه اوږه خوړلي وي او تاسو کچه پیاز خوړلي وي نو تاسو مسجد ته مه ځئ دا ولې دا خو ځکه چې د دې نه بل مسلمان ته تکلیف ملاوي د دې نه بل مسلمان ته تکلیف ملاویږي د دې نه بل انسان ته ټینشن او تکلیف جوړیږي ځکه تا ته وایي چې کله د کچه خوړلي وي نو د کچه خوراک د کچه اوږې د کچه پیازو د خوراک نه بعد ته مسجد ته مه داخلیږه چې ستا د وجې نه فرشتو ته هم او انسانانو ته هم تکلیف ملو نشي. محترمو موږ او تاسو په دغه حالاتو باندې لږ شان سوچ وکړو. ګوره نبی علیہ السلام مبارک دون عظیم شخصیت بهترین معلم انسانیت موږ او تاسو ته دا یو پیغام راکړه موږ او تاسو ته دا یو طریقه راکړه چې موږ او تاسو د خپل ځان د اعلی معیار جوړولو دپاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دغه طریقې راواخلو او دا د خپل زندګۍ دپاره مشعل راه وګرځو بیا به موږ او تاسو کامیابیږو. پیغمبر علیہ السلام موږ ته وایي لاسونه وینځئ تاسو ته وایي دا عمل کوئ دا عمل کوئ نو دومره عظیم پیغمبر علیہ السلام مبارک زمونږ او ستاسو دپاره. اوس په دې باندې ډاکټران صاحبان هم ریسرچ کوي چې یاره لاس وینځل څنګه دي. تاسو ته زه یو خبره کوم بعضې خلک وي هغې چې کوم دی نو دا اعصابي بیماري وي ورته نفسیاتي هیره ته نه راځي خبرې تیریږي او ټینشن پې راځي او دغه شان دا بیماری ورته لګي. علما لیکي کم سړی دا یو اهمه نقطه ځان سره ولیکئ محترمو دا یاده کې محترمو دا د خپلې زندګۍ دپاره عمل وګرځوئ محترم. علما لیکي چې کله یو انسان هغه خپل ځان د الله تبارک وتعالی د دغه عظیم پیغمبر جناب رسول الله علیه السلام مبارک په طریقه باندې روان کی او دې لاسونه وینځي د روټۍ نه مخکې دې لاسونه وینځي د روټۍ نه بعد په دې انسان به الله تعالی د هیرې دا بیماري نه راولي. دې سوچ هلکه ما نه هیر هلکه شی مې چرته ایښی دغه مې کم ځای ایښی دی نو چې دې کله لاسونه وینځي کله دې لاسونه وینځي د روټۍ د خوراک نه مخکې او کله لاسونه وینځي د روټۍ د خوراک نه بعد نو په دې انسان به الله تعالی دغه د هیرې بیماري دا نه راولي. دا څومره غټه خبره شو دا څومره د احترام لایق خبره شوه څومره د عزت لایق خبره شوه چې موږ او تاسو ته به الله تعالی د دې نه بیا نجات راکړي.
مونږ او تاسو ته به الله تعالی د دې نه بیا نجات راکوي چې مونږ او تاسو د دغه بیمارو نه ځان ساتو. محترمو، ډېر په ادب سره درخواست کوم، ډېر په احترام سره درخواست کوم، ډېر زیات په ادب او احترام سره گزارش کوم محترمو چې مونږ او تاسو له پکار دادي چې د رسول الله علیه السلام مبارک دا سنت طریقې دا د خپل زندګۍ دپاره مشعل راه وګرځو. بله خبره پکې دا ده چې دا انسان به الله تعالی د لیونتوب د بیمارۍ نه ساتي. کم انسان چې خپل لاسونه د روټۍ خوړلو نه مخکې او د روټۍ خوړلو نه وروستو دا وینځي، نو دا انسان به د دې بیمارونه الله تعالی دا بچ کوي. اوس یو انسان دی د روټۍ وخوړه، لاسونه یې ګنده دي، دا لاس یې سترګې له یوړو، دا لاس یې خولې له یوړو، دا لاس یې بل ځای له داسې یوړو او ده ته د هغې نه مرچو پې مرچکیو پې یا پکې بل شو، نو کله به یې سترګې خوږ شي. دا ماشومانو ته زموږ خیال ني چې لاس یې ګنده وي سترګو اوهو واله سترګې ولې زر زر ووینځئ ګورئ خرابېږي. نو دغه شان انسان غټ هم دی چې دی کله ځان د دې څیزونو نه بچ کوي، بیا د ته نقصان ملاویږي، بیا د ته تکلیف ملاویږي او بیا د ته ټینشن ملاویږي. نو لہٰذا زما رونو زما خویاندو منګ او تاسو له پکار دی چې د رسول الله علیه السلام مبارک دا اهمو او د عظیمو سنتونه منګ او تاسو خپل ځانونه مستفید کو، منګ او تاسو خپل ځانونه هغه د دې نه قدرمند کو او د قدرمند پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په سنتو طریقو باندې عمل وکړو، عمل پیرا شو او خپل ځان او خپله معاشره د رسول الله علیه السلام مبارک د تعلیماتو مطابق بهتره وګرځو، اعلی وګرځو او ښکلی وګرځو. انشاءالله په دې موضوع باندې به مزید گفتگو کوو. دې وخت کې موږ سره ټایم شوی دی د دمې، زو دمې طرف ته چرته هم مزه موږ سره اوسئ. جی ګرانو محترمو کتونکو، تاسو ته یو ځل بیا پروګرام د شریعت په رڼا کې هرکلی وایو. محترمو، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د عظیم سنتو طریقو ما گفتگو شروع کړې ده چې د نبی علیه السلام مبارک په سنتو طریقو باندې موږ او تاسو عمل کوو، نو زموږ به دنیا هم ښه وي، زموږ به آخرت هم ښه وي او د میډیکل او د ساینس دنیا هم موږ او تاسو ته یو بهترین وینا کوي چې تاسو ته په دنیا او په آخرت کې سکون، راحت او خوشحالي وي. محترمو، مونږ او تاسو اوس روټۍ خورو، لاسونه مو وینځلي دي، بیا مو روټۍ شروع کړه، نو روټۍ به خورو څنګه؟ زمونږ خلک بعضې په 5 ګوتو روټۍ خوري، بعضې خلک داسې روټۍ خوري، بعضې څنګه کوي. خو نه، ښه طریقه علما دا ښیي چې په 3 ګوتو باندې ته په 3 ګوتو باندې روټۍ خوره، په 3 ګوتو داسې، دا مټه ګوته، دا مسواکه ګوته او دا منځمه ګوته، په دې باندې خلکا روټۍ خوري. نو دا روټۍ خوړل دا بهترین عمل دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث مبارک دی، مسلم شریف کی حدیث مبارک راغلی دی. رسول الله علیه السلام مبارک فرمای چې اغي مبارک با روټۍ مبارکه اغي خوړله، نو په 3 ګوتو باندې به خوړل. اوس مونږ او تاسو په دې باندې لږ عمل وکړو. ګوره دا ډېر مهذب په دې باندې سړی ښکاري چې کله ته روټۍ خورې او په 3 ګوتو باندې خورې او په ښه طریقه باندې خورې او په یو سایډ باندې خورې، یا په دې اړخ باندې خورې یا په دې طرف باندې خورې، او دواړه جام نه جباوې، داسې نه کې، بلکې په یو سایډ باندې په دې اړخ باندې یا په دې اړخ باندې ته روټۍ خورې. نو دا ستا دپاره د فایدې ذریعه هم ده، دا ستا دپاره د رسول الله علیه السلام مبارک دا سنتو پوره کولو یو بهترین عمل هم دی. محترمو، اوس یو سړی دی هغه روټۍ خوري، خپل کور کې ناست دی، دې خبرې ته سوچو کې خپل کور کې ناست دی، خپل ذاتي کور کې دی، نو هلته دې ځان ته لږ غونډه کې سالن ورته واچوي کور کې زنانه او دې هغه سالن وخوري. نو چې دې کله هغه وخوري، نو د هغه سالن خوړلو سره دې که خپل لوښې صفا کي، کاسه او پلیټ، نو دا ښه خبره ده، بهترینه خبره ده. خو که دې پردي کور کې ناست دی، نو هلته به کاسې نه صفا کوي، هلته به دې ټول ترکاري نه ګنده کوي، مطلب دا ټوله ترکاري به نه جوټه کوي، ځکه دره لاس به یا د بل چا خوښه وي یا به نه وي خوښه. نو دې به ځان ته په یو پلیټ کې لږ شان دومره سالن واچي چې څومره دې خوړی شي او هغه به راوالي، هغه به وخوري. دغه روټۍ وخوړه،
د هغې نه پس دا خپلې ګوتې وسټي ګوتې سټل دا یو بهترین عمل دی. ګوتې سټلو سره داسې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت دی. جناب رسول الله علیه السلام مبارک فرمایي تاسو خپلې ګوتې هغه وسټئ دی کې برکت دی او خپل پلیټ صفا کې د دې په اخرنۍ لقمه کې او په اخرنۍ نوړی کې هم برکت دی. نو لہذا یو سړی دی او د خپلې ګوتې وسټلې اوس داسې ځای کې ناست دی چې هغه د خپل کور دی او ښه مزیدار کلو ناست دی نو په 2 ګوتو باندې دی روټۍ خوري او خپلې ګوتې سټي. دا ښه طریقه ده. اوس یو سړی بل ځای کې ناست دی لکه واده کې ناست دی او دی هلته روجې خوري نو بعضې خلک داسې کوي چې دا روجې داسې راوالي داسې خولې ته کړي او غلاس واپس داسې سنډي. محترمو دا ښه طریقه نه ده. دا غیر مهذبه طریقه ده. ګوره تا روجې داسې راواغېشتې داسې د خولې ته کړې او بیا د واپس داسې لاس وغورځو نو دا خو ستا د لاس دی ستا دپاره پاک دی او تا ته خشته دی. خو اوس د بل سړي خو زړه نه هلي که نه د بل چا زړه خو یې نه هلي که نه نو ته به احتیاط کې چې د بل چا زړه ته پې تکلیف ونه رسې نو ته داسې روټۍ خوره په واده کې هم او په خاده کې هم په غم کې هم او په کور کې هم چې هغې نه چاته کرکه نه ورځي. بعضې خلک په واده کې کیني نو په روجو باندې ورته خلکو قورمې پیالې ایښودي دې چا نه تپوس نه کړي او به داسې پرې راواچوي او بس یو اوبه هم پکې روانې شي او لاسونه هم ګنده شي او دا هلکه تا سره کم ملګري ناست دي د هغې نه تپوس کوه. بعضې سړی ناست دي په خپله موړ شي هلکه روټۍ ته دروړو نه بس نوره مه راوړه تا دې نورو نه تپوس کړی دی. داسې کول نه دي پکار بلکې بعضې خلک په روټۍ کې کیني په دې شادي هالس کې نو په آی کې دا یو مسله وي چې آی کې خو په ناپ باندې څیزونه نو بس دې هر څه ځان ته مخکې کېږي او نور خلک هم داسې پاتې شي. نو دا یاد ساته محترمه تا ته به هغه رزق ملاویږي ستا چې کوم په قسمت کې دی. خو ته عبت مه کوه ته تعدي مه کوه پردې حق مه خوره ته د پردي مسلمان حصه مه خوره دا خو ته غلط کار کې تام کری لګولې ده راغلی مبارکي دې کړې ده واده له د سامان راوړی دی هغه هم راغلی دی مبارکي هم کړې ده کرۍ هم لګولې ده ځان هم ستړی کړی دی نو ته ولې د هغه حق خورې دا خو ته ظلم د سره کې دا خو ته د سره زیاتې کې دا خو ته دې په تکلیف کې مبتلا کې دا خو ته هغه ته پریشاني جوړی. نو لہذا د روټۍ خوړلو په ټایم کې د احتیاط مظاهره کوه ډیر زیات احتیاط دومره احتیاط کوه چې تا سره آینده څوک متنفره ني او تا نه څوک ځان بیا لاره نه بدلی چې مړه ده سره به څه کینو دا خو لوی مصیبت دی. نو لہذا درخواست مې دا دی محترمو چې بیا کله روټۍ وخورئ نو خپلې ګوتې سټل داسې په خوله باندې نو دا ګوتې سټلو کې فواید دي ساینسي فواید څه دي ډاکټري او میډیکل فواید څه دي. د میډیکل په دنیا کې د دې دا فواید دي چې مونږ او تاسو که نظر وکړو نو مونږ او تاسو ته به دا فایده ملو شي چې زمونږ او تاسو په دې ګوتو کې الله تعالی یو ډیر عجیب او ډیر عظیم قسم رطوبت پیدا کړی یو قسمه اوبې پکې پیدا کړي دي او دغه اوبه او دغه رطوبت د دې ګوتو په دې سوړو باندې د کې نری نری مسامات دي هغه مساماتو په ذریعه باندې زموږ ستا خولې ته لاړ شي نو چې کله زموږ خولې ته لاړ شي نو دا روټۍ په معده کې د هاضمې دپاره دغه رطوبت الله تعالی اثر وګرځوي او د دې په وجه باندې الله تعالی زموږ او ستاسو معدې ته فایده او خیر نصیب کړي. او لہذا دغه سره الله تعالی ډیر زیات فایده کوي انسان دپاره. محترمو دې سره د ګوتو سټلو سره چې دا اوبه معدې ته لاړې شي نو ډاکټران لیکي چې د دې میډیکل ډاکټران حضرات لیکي چې د دې د میډیکل په دنیا کې دومره غټ فضیلت دی دومره غټ اثر دی چې دې سره د سترګو نظر کې الله تعالی قوت راولي د سترګو بینایي کې الله تعالی قوت راولي او د سترګو د بینایي سره سره دا د ګوتو دا رطوبت دا د زړه دپاره ډیر زیات فایدمند او ډیر زیات قوي دی د زړه دپاره او دې سره سره دا د ګوتو دا سټل د دې دا رطوبت د دماغو د ټول سیسټم د ښه طریقې سره چلولو دپاره انتهایی مهم دی. نو لہذا زمونږ پښتو کې یو متل دی ام خرما ام ثواب نو ثواب ملاویږي
د رسول الله علیه السلام مبارک د سنت و عمل کون کی ته یو ثواب خدا ملو شو. جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای آغا ٹیم چې کله خلق زما سنت پریخي په هغه ټیم کې چې خلکو زما په سنت کولو باندې عمل کول پرې خو دی وي. څوک زما په سنت او عمل کوي، څوک زما په سنت او عمل کوي، د انسان تبا پروردگار عالم د سلو شهیدانو برابر ثواب ورکړي. نو یو فایده خو د صاحب ادا شوه چې الله د پیغمبر علیه السلام د سنت د ژوندي کولو توفیق درک. صاحب دویمه خوشحالی دی دا شوه چې د پیغمبر علیه السلام مبارک په سنتو پوره کولو باندې تا اتباع وکړه، الله تعالی به درته اجر عظیم درکړي. اور صاحب دریمه فایده درته دا وشوه چې د میډیکل په دنیا کې الله تعالی یو اهم صحت درکوي چې هغه ستا د سترګو د قوت دپاره، ستا د دماغو د بهترین نشونما دپاره، ستا د زړه د والونو د بهترین پمپینګ کولو دپاره، ستا د زړه سره سره ستا د معدې د بهترین سیستم چلولو دپاره الله تعالی دا ذریعه وګرځول. نو محترمو الله کریم دی مونږ او تاسو ته هم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو پوره کولو بھرپور توفیق نصیب فرمای. حدیث مبارک کې راځي جناب رسول الله علیه السلام مبارک فرمای پخی لاس باندې خوراک کول. پخی لاس زمونږ بعضې مسلمانان ملګري په ګس لاس باندې اوبس کی، په ګس لاس باندې چیس کی، په ګس لاس باندې روټۍ خوري. دې نه ځان وساتئ محترم. دا ځان له عادت جوړ کې، دا ځان له عادت جوړ کې چې هر سیز پخی لاس باندې کوئ. ته کله کپړې اچې نو د ښي لستوڼي کې لومبی لاس ورکوه، ته کله شلوار اچې نو د ښۍ پینسه کې لومبی خپه اږده. ته کله یو ښه کار کې چا سره سلام هم کې داسې حلقه ده نو د ښي طرف نه شروع کېږي. دغه شان ته د خوراک سیز ورکې چاله نو په ښي لاسې ورکوه. دغه رنګ ته چې کم دی نو چاله پیسې ورکې نو په ښي لاسې ورکوه، چانه پیسې اخلي نو په ښي لاسې اخله. د ګس لاس کار نه ځان ساته. ها د ګس لاس طریقه دا هم ده چې په ګس لاس باندې انسان دا کولی شي چې دا د لپاره د صحت دپاره هغه کم څیزونه یعنی قضای حاجت دی یا پوزه صفا کول دي یا نور داسې څیزونه دي نو دا څیزونه دې دپاره کول دا ټیک دي. انسان چې په ښي لاس باندې هغه دواړو لاسونو باندې د ښي لاس باندې عمل کوي نو په دې کې الله تعالی یو قسمه شعاګانې پیدا کړي، یو قسمه شعاګانې پیدا کړي چې په سترګو باندې نه ښکاري، خو بیا هم په ښي لاس باندې چې کم کار کوي نو په هغې کې پازیټیو شعاګانې دي. ګوره پیغمبر علیه السلام مبارک نه قربان هغې مبارک چې څه مونږ ته ویلي دي زمونږ او ستاسو دپاره مشعل راه دي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل تاسو هر کار په ښي لاس باندې کوئ. اوس ډاکټران صاحبان، ساینسدانان صاحبان مونږ او تاسو ته وایي چې تاسو کوم کار په ښي لاس باندې کوئ نو په دې ښي لاس کې یو قسمه شعاګانې دي. هغه شعاګانې تاسو په سترګو باندې نه وینئ خو هغه ستاسو په کار راځي او ستاسو دپاره پازیټیو شعاګانې دي او ستاسو د صحت دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي. نو لہٰذا په ښي لاس باندې هر عمل کول دا زمونږ او ستاسو دپاره انتهایی درجې ضروري، لازمي، اهم او مهم دی. په ګس لاس باندې چې ته کم کارونه کې نو په دې ګس لاس کې نیګیټیو شعاګانې دي، په ګس لاس کې نیگیټیو شعاګانې دي. دغه نیگیټیو شعاګانې ستا دپاره د نقصان ذریعه ګرځي او ستا دپاره د تکلیف باعث ګرځي. او لہٰذا ته خپل نیگیټیو کارونو نه، نیگیټیو شعاګانو نه خپل ځان، خپل اهل و عیال ساته او د پیغمبر علیه السلام مبارک په سنت و عمل پیراشه چې دنیا دې هم خشته شي، آخرت دې هم خشته شي. په دنیا او په آخرت کې ته کامیاب شي، په دنیا او په آخرت کې ته سرخرو شي، په دنیا او په آخرت کې ته د کامیابۍ په لار باندې روان شي. بیا به تا ته عافیت وي، بیا به تا ته راحت وي، بیا به تا ته سکون وي او بیا به تا ته چین وي او بیا به تا ته کامیابي ملاویږي انشاءالله. نو محترمو
منګ او تاسو له د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سنت پورا خیال ساتل پکار دی. کله چې مونږ او تاسو د نبی علیہ السلام مبارک په سنت عمل کوو نو قربان د رسول الله علیہ السلام مبارک د سنتونه دا زمونږ او تاسو دنیا هم خشته کوي، دا زمونږ او تاسو آخرت هم خشته کوي، دا زمونږ او تاسو د پاره د چین ذریعہ هم ګرځي، دا زمونږ او تاسو د پاره د سکون ذریعہ هم ګرځي، دا زمونږ او تاسو د پاره د دوانو جهانو د ترقی، د دوانو جهانو د کامیابی او د دوانو جهانو د عافیت او د راحت او د سکون ذریعہ ګرځي. لہذا مونږ او تاسو له پکار دی چې مونږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په سنتو باندې عمل پیرا شو او مونږ او تاسو خپل ځان خپل اهل و عیال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د سنتو تابعدار وګرځو. محترمو، په احادیث مبارکو کې د نبی علیه السلام مبارک د سنتو پوره کولو ډېر لوی تاکید دی. خو زه په دې خفه شمه چې نن زمونږ قوم، نن زمونږ مسلمانان دومره زیات مونږ او تاسو په یو قسمه غلطۍ کې روان یو چې هغه غلطي دا ده چې مونږ او تاسو ته ښه پته ده، صراحتا مونږ ته علم شته چې یار زمونږ د پیغمبر علیه السلام مبارک دا طریقه ده مونږ یې ولې نه کوو. سره ده دی چې مونږ او تاسو د پیغمبر علیه السلام د مینې دعویدار یو. ګورئ مونږ او تاسو د نبی علیہ السلام مبارک د مینې دعویدار یو. نو الله دې مونږ او تاسو ته د پیغمبر علیہ السلام مبارک مینا نصیب کی او مینا به ال نصیب کیږي چې مونږ په سنت رسول الله باندې عمل وکړو. ګرانو محترمو کتونکو، د پروګرام ټایم پای ته رسی غواړم درنه اجازت په دعا سره. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين.